몸, 작은 왼발과 발가락 2개가 전부인 닉 부이치치. 절망을 딛고 일어선 그의 이야기에 전 세계는 감동했다. 팔이 없기 때문에 먼저 악수를 청할 수도 없는 닉에게 사람들이 먼저 다가와 포옹을 하며 인사를 청한다. 하지만 어린 시절의 닉은 지금처럼 활기차고 행복한 아이는 아니었다. Alone, it's like it was pointless. There's no point to my life. There's no point to going to school. I didn't even think I was even going to be able to go to university, you know, when cold. I don't know how to describe it, but it's like bitterness as well. Anger towards God, bitterness towards people because they don't understand. I was scared. I was scared. I was broken, weak. Yeah. 자신감 넘치는 지금과는 사뭇 달랐던 어린 시절. 닉은 8살 어린 나이에 삶을 포기하고 싶을 만큼 깊은 절망에 빠졌었다. 태어날 때부터 팔과 다리가 없었던 닉은 다른 아이들이 걷고 뛰는 것을 배우므려 휠체어에 앉는 법을 배워야 했고, 남들과는 다른 자신의 모습에서 삶의 희망 대신 고통을 먼저 배웠다. 그런 그가 지금처럼 활기차고 행복한 청년이 될 수 있었던 것은 삶의 이유를 찾았기 때문이다. 그는 자신이 발견한 삶에 대한 열망과 희망의 메시지를 다른 사람들에게도 전하고 있다. Thank you. Thank you very much. Nice to see you. My name is Nick Vujicic and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. And so it's like, you like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going. Like, here we go. 1, 2, 3, 4. Yeah. There you go. You like that? Is that cool? Beautiful. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Right? Hello! Right. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. 자신의 온몸을 내던져 이야기를 전하는 닉의 몸짓은 강연을 들은 아이들의 마음에 깊이 남았고, 그 감동은 연설이 끝난 후에까지 이어졌다. 인생의 고비 앞에서도 실패를 두려워하지 않고 끊임없이 도전하는 닉의 모습에 사람들은 뜨거운 감동의 눈물을 흘렸다. 닉의 삶은 그가 연설에서 보여준 것처럼 결코 좌절하는 법이 없다. 넘어졌을 때 다시 일어나면 그뿐이라는 것을 닉은 알기 때문이다. Do I still pray for arms and legs? Do I still desire it? You know what? I actually do. You know, I'm not discouraged if he doesn't give it to me.
And it's not that I'm not content, because I am content. I'm fine. It's such a big, big ministry that God's given me, and such a beautiful thing to witness people's hearts being changed and transformed because of the testimony that we bring of God's glory, grace, and perfection. But I'm still believing for the miracle, whether it's here or in heaven. I know that in heaven I'm going to have arms and legs. I'll have a new body, and I'm happy the way that I am. So I just know that God's grace is sufficient. 잘 보셨습니까? 그러면 이 영상 외에도 유튜브에 가시면 그에 대한 영상들 여러 개가 나옵니다. 그 영상들의 제목 하나하나가 굉장히 우리들의 주의를 끄는데요. 제목들은 이렇게 되어 있습니다. 인생이 힘들 때 나는 행복합니다. 열심히 살아야 되는 이유, 닉 부이치치 희망의 씨앗, 닉 부이치치 다시 일어서면 됩니다. 제가 큰 감동을 받아서 책도 하나 사서 보았습니다. 근데 그 책, 저희 자서전인데 챕터 마지막에 가서 결국 그가 이야기하려는 것이 이렇게 요약되어 있습니다. 어렸을 때는 팔다리가 없다는 것이 결코 넘을 수 없는 장벽처럼 보였지만 사실 내 장애는 여러 가지 측면에서 큰 축복이었다. 무엇보다도 그 덕에 하나님을 쫓는 길을 찾았기 때문이다. 이제 나는 내 존재의 이유가 역경을 재료로 해서 하나님을 영화롭게 하고 이웃들의 기운을 북돋는 가르침을 빚어내는 것임을 안다. 주님은 나에게 복을 주셔서 다른 이들에게 은혜를 전하게 하셨다. 자신이 가진 축복을 열심히 나누라. 그러면 수백 수천 배의 열매를 거두게 될 것이다. 하나님은 당신을 사랑하는 이들에게 가장 좋은 선물을 풍성히 베풀어 주신다. 여러분, 만약에 저의 이 고백이 어떤 재벌집 아들에게서 나온 거라면 저는 쉽게 수긍하지 않았을 겁니다. 오늘 저와 여러분이 이 영상을 봐야 될 이유도 없죠. 그러나 이 고백이 태어나서부터요, 남들에게 있었던 것들이 아예 없는 부이치치의 고백이기 때문에 진지하게 듣습니다. 여러분, 옛날에 한국의 뇌성마비 장애를 가지고 있는 송명희 시인이라는 분 기억하시죠? 그분이 공평하신 하나님이라는 나라는 곡을 작성했죠. 나 가진 것이 없어도, 이렇게 시작되는 찬양이지만 공평하신 하나님, 이렇게 이야기할 때 많은 분들이 얘기했습니다. 송명희 시인이 공평하신 하나님이라고 얘기하면 하나님은 공평한 거 맞다고 말입니다. 비극이라고 표현할 수 없었던 이 닉 부이치치의 삶도 어떻게 저렇게, 여러분 보십시오, 행복하고 풍성하고 아름다운 것이 될 수 있었을까요? 오늘 설교의 본론이죠. 한마디로 그는 풍성하신 하나님을 만나고 그분을 정말로 체험하고 나누기 때문이죠. 여러분, 그가 고백했던 대로 춥고 희망 없고 외롭고 너무도 당연히 비극으로밖에 끝날 수 없었던 이야기는 전능하신 하나님, 풍성하신 하나님의 이야기로 맞춰지게 됩니다. 따라해 주시겠어요? 풍성하신 하나님, 엘 샤다이. 예. 여러분, 창세기 17장에는 오늘 우리가 두 번째 하나님의 이름으로 만나게 되는 엘 샤다이가 전능하신 하나님이라고 소개되고 있습니다. 아브라함의 이야기를 아실 거예요. 오랜 기다림의 끝에 드디어 99세에 이른 아브라함에게 하나님이 현현하시고 직접 당신의 이름을 계시하며 언약을 확증해 주십니다. 오늘 1절이 그 얘기죠. 아브라함이 99세 때에 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라. 어떤 하나님이요? 전능한 하나님이라. 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. 내가 내 언약을 나와 너 사이에 두어 너를 크게 번성하게 하리라 하시니. 여러분, 그동안 하나님이 아브라함에게 나타나셔서 당신의 약속을 주신 일은 3번이나 있었습니다. 창세기 12장, 창세기 15장, 그리고 오늘 본문 창세기 17장에서 확인되죠. 그런데 재미있는 것은요, 창세기 12장에서는 이렇게 되어 있습니다. 여호와께서 아브라함에게 이르시되, 단순히 그렇게 되어 있어요. 근데 그 다음에는요, 조금 더 구체적입니다. 이상 중에 여호와의 말씀이 아브라함에게 임하여 가라사대. 그리고 그에 비해서 오늘 17장의 본문에는 여호와께서 아브라함에게 나타나서 그에게 이르시되, 하나님의 현현하심과 말씀하심이 점점 더 분명해지고 풍성해지고 있는 거예요. 그러다가 드디어 오늘 이렇게 말씀하시는 거예요. 나는 전능한 하나님이라. 너는 내 앞에서 행하여 완전하라. 여러분, 여기에 이 전능하신 하나님이라고 표기되어 있는 여호와의 이름이 바로 엘 샤다이입니다. 내일 주일 아침에도 엘로힘이라는 이름을 소개하면서 전능하신 하나님의 이름을 저와 여러분이 만나게 될 건데요. 그 엘로힘, 전능하신 하나님이라는 뜻은
그분이 나를 지으신 창조주 하나님이시다. 이런 의미인데 오늘 우리가 만난 전능하신 하나님, 똑같이 전능하신 하나님이라고 한국말로 번역되어 있지만 이게 원문에는 엘샤다이라는 이름으로 되어 있습니다. 의미가 조금 달라요. 다시 말해서 내일 저와 여러분이 만나게 될 엘로힘, 전능하신 하나님은요, 그분이 창조주이시다라는 의미가 강조된 거고요. 오늘 우리가 만나는 엘샤다이, 똑같은 전능하신 하나님이지만 엘샤다이라는 이름은 그분의 또 다른 의미인 풍성함이 강조된 이름입니다. 물론 여러분, 아브라함이 원래부터 하나님을 알고 있었습니다. 엘로힘, 전능하신 하나님이죠. 그분이 창조주가 되신다라는 이름이고요. 또 엘로이, 어제 우리가 만난 이야기는 보고 계시는 하나님이고요. 또 엘리온, 이것은 지극히 높으신 하나님이고요. 하지만 오늘 본문에서 하나님은 엘샤다이라고 당신의 이름을 말씀해주고 계신 거예요. 여러분, 그리스도인이라면 이 정도는 아셔야 될 겁니다. 엘이라는 말은 하나님인데요. 이게 원래 힘 또는 능력을 의미합니다. 하나님은 무한한 힘과 능력을 가진 전능자시라는 거예요. 거기에는 이견이 없습니다. 그런데 그 엘이라는 말에는 하나님의 남성적인 또는 아버지의 부성적인 의미에서 힘과 능력이라는 의미가 담겨 있는데 이에 비해서 우리가 이 아침에 잠깐 살피려고 하는 이 샤다이라는 말은 똑같은 힘과 능력이지만 그 안에 여성적인, 특별히 모성적인 의미가 담겨 있다는 거예요. 앤드류 주크스라는 학자는 이를 이렇게 설명합니다. 이 샤다이라는 이름에는 능력의 의미가 담겨 있습니다. 그러나 그것은 강포를 행하는 힘이라는 능력이 아니라 모든 것에 풍성함을 더해주는 능력을 뜻합니다. 심판하실 때의 능력과 같은 파괴적인 힘이 아니라 사랑의 축복을 부어주실 때의 풍성한 능력의 힘을 의미합니다. 여러분 이해가 되세요? 똑같은 전능하신 하나님의 힘, 파워를 이야기하지만 엘은 남성적인 힘이고요. 또 샤다이는 여성적인 힘이라는 거예요. 실제로 엘 샤다이라는 하나님의 이름은 히브리어 단어인 샤드, 가슴이라는 의미의 단어인데요. 좀 더 정확히 표현하면 엄마의 젖가슴에서 파생된 의미입니다. 파카호스트라는 분의 부연 설명도 우리들의 이해에 도움이 되죠. 샤다이라는 하나님의 이름은 부어주는 자, 내어주는 자, 그런 의미를 가지고 있습니다. 결국 영육간에 풍성히 부어주신 그분의 축복을 말한다 할 수 있어요. 여러분 아침이라 이 딱딱한 이야기는 빨리 넘어가겠습니다. 정리하면 우리가 엘샤다이의 하나님이라고 부를 때 그때의 하나님은 저와 여러분에게 풍성한 생명을 부어주시는 또는 젖을 가지신 하나님, 풍성한 은혜를 낳아주시는 하나님이라고 이야기될 수 있습니다. 어머니들은 이해가 쉬울 겁니다. 여기 아이가 울어요. 달래도 보고요. 안아도 보고요. 얼러도 보고요. 기저귀도 갈아주지만 아이가 울음소리가 점점 더 커지게 나오고 있습니다. 그 어떤 것도 이 아이가 자지러지게 우는데 울음을 멈추지 못해요. 그러나 어머니에게는 비장의 무기가 있죠. 무엇입니까? 풍성한 젖이도는 어머니의 젖을 이 아기에게 물리는 것입니다. 또 이 아이가 너무너무 배가 고파 울고 있습니다. 생명이 꺼져가요. 그런데 여기 아무리 맛있는 산의 진미가 있더라도 이 아이는 그 음식을 먹을 수 없고 오직 엄마의 젖만이 그 아이에게 생명을 주고 아이를 자라게 할 수 있습니다. 그때 어머니의 젖은 그 아기에게 무한한 능력이요 생명의 원천이죠. 그런 의미로 하나님은 모든 피조물에게 당신 자신을 쏟아부으며 생명을 나누어 주시는 풍성하신 하나님이다 라는 의미가 엘 샤다이라는 거예요. 여러분 이해가 되시죠? 하나님은 저와 여러분을 흙으로 만드시고 그 코에 당신의 생기를 불어넣으셔서 우리를 세우셨습니다. 이후 성자 하나님께서 세상에 오셔서 당신 자신을 우리에게 내어 주셨습니다. 내가 곧 생명의 떡이라 나를 먹는 자는 영원히 살겠고 또 내게로 와서 마셔라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라. 여러분 더 멀리 갈 것 없습니다. 저와 여러분이 성찬 예식에 참여할 때 그 의미가 포함되어 있죠. 이 떡을 받아 먹으라 너희를 위하여 주는 나의 몸이다. 이 잔을 받아 마시라 너희를 위하여 흘리는 나의 피다. 주님은 계속해서 저와 여러분에게 생명을 나누어 주신다는 거예요. 그 예식을 통해서 우리는 하나님의 생명을 먹고 마심으로 그분의 영원한 생명에 참여합니다. 계속 드린 말씀은 이겁니다. 하나님은 당신 자신이 풍성하신 하나님이고 부풍성함을 우리들에게 나누어 주시는 엘샤다이의 하나님이시라는 거예요. 오늘 본문은 아브라함에게 주신 하나님의 그 풍성함이 어떤 것들이 있는지를 쭉 설명하고 있어요. 제일 처음에 보면 하나님이 약속의 후사 이삭을 주시는 이야기가 나옵니다. 여러분 24년이나 기다렸던 아들이거든요. 그런데 하나님이 약속의 후사 이스마엘 이야기 어제 있었지만 그 아들이 아니라 내 태에서 내 아내 사라에게서 난 아이. 그래서 약속의 후사를 주시는 축복을 주셨습니다. 그 당시
절망적입니다. 아브라함은 자기의 몸이 죽은 것과 자기 아내의 사라의 태가 죽은 것을 이미 알고 있었다고 얘기해요. 그럼에도 불구하고 하나님은 그들에게 약속의 후사를 주시죠. 풍성한 하나님의 축복입니다. 두 번째 축복은 하나님이 이 아브라함에게 새로운 이름을 주셨다는 거예요. 4절에 보면 나오는데 아브람에서 아브라함, 그래서 열국의 아비가 되게 하셨습니다. 그런데 아브라함, 여러분 이스라엘 사람들이 누군가에게 새로운 이름을 준다는 것은 어마어마한 의미가 담겨 있거든요. 그런데 더 큰 축복은 뭐냐면 그 아브람을 아브라함이 되게 할 때 하나님이 붙여주신 그 글자는 하나님의 이름 사운드예요. 라는 H 발음이 나오는 사운드로 여호와 하실 때, 여호와 할 때 나오는 그 H 발음이라는 거예요. 하나님은 당신의 본성 중에 무엇인가를 아브라함에게 나눠주심으로 아브라함이 되게 하셨어요. 영광스러운 당신의 이름도 나눠주셨죠. 세 번째 하나님의 축복은 번성입니다. 내가 너로 심히 번성케 하리니 내게로 쫓아 일어나며 여러 왕이 내게로 쫓아나리라. 그래서 여러분 그날 이후에 아브라함에게 태어난 후손들이 어마어마합니다. 약속의 자손들이죠. 히틀러가 유대인들을 어떻게 해꾸지했는지를 우리는 알지만 전 세계에 지금도 2천만 명이나 되는 유대인 후손들이, 영적인 후손까지 합하면 셀 수 없는 유대인 후손들이 있습니다. 어마어마한 번성의 축복입니다. 다섯 번째는 하나님 자신을 주셨어요. 7절에 보면 내가 내 언약을 너와 내 대대 후손의 사이에 세워서 영원한 언약을 삼고 너와 내 후손의 하나님이 되리라. 하나님이 직접 당신을 그 민족에게 주셨다는 거예요. 땅의 축복, 여러분 아시죠? 하나님이 가나안 땅을 그들에게 기업으로 주셨고 정말로 그 땅을 차지하게 하셨어요. 마지막으로 하나님은 할례의 행위, 오늘 우리가 10절 대하셨는데요. 아브라함의 후손들에게 할례라는 특별한 예식을 주므로 난지 8일 만에 그 아이의 표피를 뱀으로 그 아이를 거룩히 구별하여 당신의 백성으로 삼아 주셨습니다. 드리는 말씀은 이겁니다. 오늘 창세기 17장에 드러나는 하나님은 나는 풍성한 하나님 엘샤다이다 라고 말씀하시면서 어마어마한 축복들과 함께 당신 자신을 아브라함에게 주셨다는 거예요. 사랑하는 여러분, 이 아침에 저는 그 풍성하신 하나님의 축복이 오늘 저와 여러분의 남겨져 있는 인생에도 풍성히 부어지게 되시기를 간절히 축원합니다. 여러분, 이슈는 이겁니다. 그런 풍성하신 하나님을 우리가 바라보고 기대하고 믿고 신뢰하고 있는가? 아는 하나님 말고요. 우리가 믿고 그 하나님을 누리고 있는가? 이것이 오늘 아침의 도전이요 주제입니다. 어떠세요, 여러분? 저와 여러분이 섬기는 우리 하나님이 어떤 하나님인지를 잊지 마십시오. 그분은 저와 여러분에게 당신에게는 그 풍성이 임하여 저와 여러분이 그 하나님의 풍성하심을 맛보기를 원하는 그런 하나님이신 줄로 믿습니다. 여러분 아멘 하셨는데 내가 뭘 아멘 했는지를 다시 한번 잘 따져보십시오. 내가 지금 무엇을 아멘했죠? 우리 하나님이 정말로 풍성하신 하나님이고 어머니의 젖가슴에서 파생된 그 이름을 사용하시면서 우리들에게 있는 영적인, 육적인, 경제적인, 관계적인, 교회 공동체적인 풍성한 축복을 주기를 원하시는 하나님이시래요. 여러분 이 사실을 분명히 믿고 여러분 아는 거 말고요. 지적으로 동의하는 것 말고요. 저와 여러분이 분명히 믿고 체험하게 되는 복이 저와 여러분의 것이 되기를 축원합니다. 그 이야기는요, 성경 속에 계속됩니다. 하나님의 풍성한 축복. 여러분, 이삭 이야기 아시죠? 이삭이 하나님의 형통함을 평생 경험했습니다. 창세기 26장에 보면 이삭이 농사를 지었는데 100배의 유익을 얻었다라는 얘기가 나와요. 비즈니스 하시는 분 계시죠? 여러분 한번 대답해 보세요. 보통 여러분 비즈니스를 하실 때 몇 퍼센트의 이익을 얻으면 여러분 이게 성공적이라고 이야기하세요? 장사를 하세요. 그래서 뭘 파셨어요. 몇 퍼센트 정도 되면 내가 이거 수지 맞았다라고 생각하세요. 영업 비밀이라 말씀을 안 해주시는 것 같은데요. 예. 글쎄요. 제가 아마추어인데요. 아주 30% 또는 40%의 이득을 남기면 굉장한 수익이 될 겁니다. 그렇죠? 여러분 저 열심히 하는 거 보이시죠? 여러분 대답을 좀 해주시면 좋겠어요. 30% 40%의 이득을 얻어도 굉장히 큰 거라고 생각하실지 모르겠어요. 그런데 하나님이 이삭을 축복했는데 100배의 이익이라는 거예요. 100배. 2배가 아니라 100배의 이익을 얻게 됐다는 거예요. 여러분 이게 하나님께서 허락하시는 풍성함이 아니라면 불가능하다라는 사실을 한번 기억해 주십시오. 그 창세기 26장에 보면 그 이삭이 그리고 나서 나오는 축복 이야기가 나오는데요. 우물을 파요. 한 번 파는 것도 힘든데 가문에 생명을 걸고 지켜야 되는 우물을 계속 양보하면서 파고 또 파고 파고 또 파고 그러면서 자그마치 7번이나 우물 파는 얘기가 나오고요.
맨 끝에 그 땅에 있던 주변에 있는 경쟁자들, 아비멜렉 같은 사람들이 와서 스스로 화친을 청합니다. 너는 안 되겠다. 너희 가정은 특별한 하나님의 은총이 있구나. 내가 보니까 아무데나 판다고 물이 나오는 게 아닌데 하나님의 축복이 너에게 있구나. 우리 친하게 지내자. 할렐루야. 여러분, 그게 하나님의 풍성한 축복이라는 거예요. 야곱 이야기는 말할 것도 없죠. 여러분, 그가 빈털터리로 바단 아람으로 도망갔다가 거부가 되고 하나님 이스라엘이라는 이름까지 얻어서 돌아왔던 것을 기억합니다. 풍성한 하나님의 축복이 그를 쫓아갔어요. 요셉은 마른 구덩이에서 출발하잖아요. 벌거숭이로. 하지만 보디발의 집, 또 이집트의 감옥, 총리의 위치까지 어떤 형편에서든지 하나님의 형통함을 상징하는 인물이 되었습니다. 그 이후에도 성경에는 믿음의 선배들 가운데 하나님의 이 풍성하심을 그 삶에 구체적으로 날마다 누리며 살았던 이들이 가득합니다. 우리 결국 인정할 수밖에 없어요. 우리 하나님은 풍성하신 하나님, 엘샤다이 하나님이라는 것을 말입니다. 그렇다면 여러분, 이 새벽에 제가 한번 여쭙죠. 여러분은 지금 저 앞에 있는 강사 목사가 하고 있는 하나님, 그 나의 하나님이 진정으로 내 삶의 풍성하신 하나님 엘샤다이라는 사실을 믿으십니까? 아멘. 그분께서 저와 여러분을 바라보시면서 정말 가장 좋은 것으로 가장 크게 넉넉히 채워주시는 풍성하신 하나님을 여러분 정말로 믿으십니까? 그렇다면 여러분, 이 설교의 두 번째 작업이죠. 그게 무슨 의미가 있자는 거예요. 오늘 내 믿음의 삶에 그게 무슨 의미로 다가오는가, 구체적으로 우리가 그분을 풍성하신 하나님으로 고백한다는 것은 무슨 의미와 무슨 변화를 가져오는가인 거죠. 여러분, 이렇게 접근해 보면 어떨까요? 혹시 오늘 이 아침에 저와 여러분의 인생 가운데 이러저런 이유로 인해서 더 이상 희망이나 소망이 이 모든 것들을 접으신 분 계십니까? 인생의 그 어떤 영역이 되든 그 하나님의 은혜를 맛보지 못하고, 알기는 알아요. 그런데 맛보진 못하고 또 그래서 기억할 만한 추억이 없으신 분 계십니까? 특별히 은혜에 관한 데서 저는 담임 목사로 섬기게 되면서 두 번의 교회 공동체를 섬기게 되는데 두 번 다 굉장히 어려운 상황 속에 있는 교회 공동체를 섬기게 하나님께서 하셨어요. 가장 어려운 건요, 재정적인 어려움이 아니었습니다. 또 관계의 파괴, 이런 게 가장 어렵지 않았어요. 그것은 그 어려움 가운데 있는 교회 공동체 안에 있는 성도들에게 있는 패배의식이에요. 그래서 어떤 의식이냐면, 좋은 사람 다 떠났어요. 또는 하나님이 뭘 나에게, 하나님 왜 우리 교회에게, 이 수많은 교회들 냅두고 왜 우리 교회에게 은혜를 주겠어? 하나님 은혜를 안 주실 거야 라는 믿음이 충만한 태도, 그게 가장 어려웠어요. 하나님 나에게 은혜를 주실 거야, 하나님이 새로운 일을 하실 거야 라는 것을 아예 생각하지도 않고 구하지도 않는 거죠. 여러분, 그런 상황들 경험해 보셨습니까? 개인적으로든 가정적으로든 교회적으로든 말입니다. 그런 경우에 여러분, 저와 여러분이 잠잠히 그날의 그 아브라함이 되어 좋으신 하나님, 특별히 풍성하신 하나님 앞으로 나아가게 되시기를 바랍니다. 여러분 기억하세요. 아브라함이요, 오늘 본문에 보면 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 라고 했어요. 절대로 믿을 만한 형편이요, 바랄 만한 상황이 아니었어요. 상황은 절박했습니다. 몸이 죽었다고 했어요. 아이를 가질 수 없는 상황이에요. 그런데도 결국 그가 그 믿음의 끈을 놓치지 않고 바랬다는 거예요. 왜요? 하나님이 풍성하신 하나님, 전능하신 하나님임을 저가 믿었기 때문이라는 거죠. 사랑하는 여러분, 오늘 여러분께서는 정말로 어려울 때, 정말로 힘들 때, 여러분 보통 힘든 거 말고 정말 힘들 때, 궁핍할 때, 문자 그대로 소망이 없을 때, 오늘 저 엘샤다이 하나님 풍성하심으로 나의 삶을 채워주실 수 있는 그 하나님께로 나아가고 계십니까? 우리는 이미 들었습니다. 알고 있습니다. 여러분, 수많은 역사 속에 하나님의 풍성하심을 경험한 사람들이 얼마나 많이 있었어요. 그리고 그 하나님이 나의 하나님입니다, 나의 엘샤다이 하나님입니다, 우리 알아요. 그런데 제 질문은 이겁니다. 그 하나님께 우리가 정말로 나아가고 있냐는 거예요. 그리고 그 하나님께 정말로 그 풍성함을 구하고 있냐는 거예요. 혹시 그렇지 못하시다면 그 이유가 무엇일까요? 혹시 여러분, 저와 여러분은 그 엘샤다이 하나님을 지적으로는 알고 동의는 하지만 실제로는 모르고 있기 때문은 아닐까요? 지식적으로 알고 계실지 모르겠어요. 저 앞에 있는 김신일 목사라는 사람이 와서 자기 인생에 하나님 부어주신 은혜를 간증할 때, 참 좋겠다, 동의는 하세요. 그러나 그 하나님이 나의 하나님이다라는 사실을 내가 붙들고 있지 못하고 있지는 않느냐는 것이죠. 성경에 수많은 그런 스토리들이 있지만 나의 하나님을 아직 가져보지는 못했어요. 그래서 그 결과 알긴 알지만
나의 하나님으로 간절히 그 풍성함을 진짜 구하지는 않는 거예요. 여러분, 예수님께서 무리를 걸어오실 때 베드로가 가끔 사고 치잖아요. 우리 베드로 형님이. 주여 나로 명하사 무리로 오라 하소서. 주님이 오라 말씀하실 때 베드로가 발을 내뻗습니다. 그리고 그가 인류 역사상 우리는 흉볼 수 있지만 그는 유일하게 하나님 앞에서 무리를 걷는 사람이 되고 말았습니다. 그때 배 위에 있던 사람들은 대부분 놀랐을 겁니다. 그리고 우리 하나님에 대해서 나도 무리를 걷게 하소서라고 아무도 구하지 않고 베드로가 무리를 걷는 것을 보며 부러워하고 박수치고 놀랄 수 있어요. 예수도 우리가 그렇게 똑같이 믿을 수 있는 거죠. 어떤 사람은 익사이딩하게 하나님의 은혜를 고백하고 감사합니다. 우리 하나님은 이런 하나님입니다라고 고백하면서 믿는데 나는 옆에서 참 좋습니다. 하나님 저분에게 그런 은혜를 주셔서 너무너무 감사합니다. 라고 박수는 치고 감사하지만 나의 하나님으로 나로 무리를 걷게 하소서는 구하지 못할 때가 많이 있다는 것이죠. 바로 그런 분들이 계시다면 이 아침에 우리 선한 욕심을 갖고 본문에 등장하는 아브라함의 모습이 그분들이 것들이 되어지시기를 축복합니다. 그게 이 얘기죠. 내가 너로 풍성케 한 하나님이다. 그리고 그 아브라함은 그 6가지나 되는 하나님의 풍요로움을 받아 누렸다는 겁니다. 그렇다면 여러분, 이 아침에 제가 여러분에게 도전하고 우리 함께 하려고 하는 것은 이겁니다. 바로 그 아브라함처럼 하는 거예요. 하나님께서 당신을 풍성하신 하나님으로 믿고 나는 그런 하나님을 믿습니다라고 했다면 그날 아브라함이 했던 것처럼 그분 앞에 정말로 엎드리시기를 주의 이름으로 권합니다. 아브라함이 그 하나님이 당신을 엘샤다이로 계시할 때 아브라함이 엎드렸더니 라고 되어 있어요. 아브라함이 엎드렸더니 여러분 물론 하나님 자신이 축복이에요. 그렇죠? 하지만 그 아브라함이 엎드렸더니에 이어서 주신 하나님의 풍성한 축복이 6가지나 있었다는 거죠. 내가 너와 내 여러 민족의 아버지가 되리라. 사랑하는 여러분, 오늘 이 아침의 설교는 이겁니다. 그 엘샤다의 하나님 앞에 아브라함이 했던 것처럼 진심으로 온 마음으로 엎드리시는 저와 여러분이 되시기를 부탁합니다. 저와 여러분의 경험이 있습니다. 저와 여러분의 상식이 있습니다. 저와 여러분의 고집이 있습니다. 가난한 마음으로 그분 앞에 부복하는 거죠. 정말로 그분을 믿으신다면 그분이 말씀하셨으니까 그분의 풍성하심과 그 은혜를 사모하며 간구하는 것이죠. 하나님은 가장 좋은 것으로 주시기를 원하시는 분이니까 어머니의 젖가슴에서 어린아이에게 어머니의 젖을 나누어 주는 것처럼 풍성함과 안정감으로 저와 여러분에게 당신의 생명을 내어주시는 그분을 기대하는 거예요. 여러분 정말로 기대하시면서 구하며 그분 앞으로 나아가시기를 바랍니다. 저는 확신합니다. 그 순간에 아브라함에게만 풍성하신 하나님이 아닌 거죠. 저와 여러분의 풍성하신 하나님이 될 것입니다. 물론 관계가 없이 그분과의 관계가 없이 풍성함을 구하면 이건 우리가 늘 비판하는 기복신앙이 될 거예요. 그러나 우리 하나님이 엘샤다의 하나님임을 믿고 그것을 붙잡고 믿음으로 구해서 하나님의 풍성하심을 얻어낸다는 것은 여러분 이것은 하나님의 자녀된 이들의 특권인 것이죠. 캘거리에서 제 이제 정식 타이틀이 교육 목사였거든요. 그러면서 이제 제가 학교도 다니고 교회도 섬기고 그러고 있을 때 보통의 목회자들이 그러듯이 저희 집 생활도 그렇게 넉넉하지는 않았습니다. 그저 매달 대부분의 이민 목회자들이 그러시죠. 검소한 아내의 덕에 교회에서 섬겨주신 사례를 가지고 살아가고 있었습니다. 그러던 어느 날 제 아내가 아주 조심스럽게 저에게 와서 눈치를 보면서 아주 어렵게 첫째 아이 은진이가 바이올린을 배우고 싶어 한다는 말을 꺼낸 거예요. 그 아이가 한 2학년쯤 됐을 때입니다. 이야기가 이렇게 된 거죠. 당시 저는 이제 교회 아이들 또는 교회 식구들 신방을 많이 다니고 있었고 교회 학교 아이들이랑 가까이 지내다 보니까 여러분 이 캐나다에서 사실 때 이 바이올린이 얼마 정도 하는지 바이올린 레슨비가 어느 정도 하는지를 알고 있었어요. 여러분 그거야 지금 생각해보면 이렇게든 저렇게든 할 수도 있었을 텐데 긴 이야기 짧게 줄이면 그 당시 저희 집 경제 구조로는 여러분 왜 또 가난한 집엔 또 애들이 많잖아요. 우리가 애가 셋인데요. 한 번에 몇십 불씩 하는 레슨비와 몇백 불 하는 바이올린을 이렇게 구해주거나 이렇게 가르쳐줄 수 있는 거는 아니었던 거예요. 그 당시 저희가 볼 때는. 캐나다 생활한 지 한 2, 3년쯤 됐을 때니까. 여러분 이해가 되시죠? 그러니까 저는 그냥 자연스럽게 애가 아직 어리고 철이 없어서 그렇지 우리 집 형편이 어떤데 그리고 그냥 못 들은 척 해버린 거죠. 미안하지만 할 수 없었어요. 이런 스토리는 흔하잖아요.
넉넉하지 못한 집안 애들이 뭐 다 할 수 있는 건 아니죠. 그런데 엄마인 제 아내는 좀 달랐던 거죠. 속이 상했던 모양이에요. 비하인드 스토리가 있었어요. 사실은 저희 집 아이가 바이올린에게 호기심을 갖고 이걸 너무너무 배우고 싶어 한 거예요. 교회 언니들이 많잖아요. 근데 하루는 아빠 따라 신방을 갔는데 그 집 언니의 바이올린이 그 방에 있어서 너무 반갑고 너무 궁금하니까 초등학교 2학년쯤 된 여자아이가 그 바이올린 한번 이렇게 만져 보려고 그러는데 언니가 이게 혹시나 잘못될까봐 못 만지게 했다는 거예요. 근데 그 아이가 너무너무 부러워서 집에 오면서 엄마에게 물었다는 거죠. 바이올린을 좀 배울 수 없겠느냐고. 근데 엄마가 보기에도 이게 계산이 잘 안 나오는 거니까 안 돼! 이래야 되는데 이 엄마니까 이제 차마 그렇게 말은 못하고 딸에게 이렇게 말을 했다는 거예요. 나중에 들은 얘기인데요. 은진아, 지금 우리 형편에서 너에게 그걸 못해줘서 미안한데 내가 그걸 정말 배우고 싶으면 우리 하나님께 기도해보자. 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 하나님이 널 사랑하시니까 혹시 길을 열어줄지도 모르시지 않니? 여러분, 그리고 나서 이야기는 끝이 났습니다. 뭐 여기까지 들으면 그저 흔한 유학생 가정의 또 유학생 목회자 집안의 이야기로 끝나고 말 겁니다. 뭐 그런 게 너무너무 당연하죠. 근데 나중에 알고 보니까 이 아이가 엄마의 그 이야기를 듣고 정말로 기도를 했다는 거예요. 그리고 하나님께서 그 2학년짜리 여자아이의 기도를 들으시는데 어떻게 들어주셨는지를 보세요. 얼마의 시간이 지나서 크리스마스 절기가 다가와서 성탄 발표를 하는데 여러분 저희 집 첫째 딸이 뭐 지금도 예쁘지만 그때는 정말 인형과도 같이 예뻤거든요. 여자아이들이 2학년, 3학년 때 제일 예쁘잖아요. 3학년 좀 지나면 좀 못생겨지지만 1학년, 2학년 때 되게 예뻐요. 근데 그 아이가 얼굴도 하얗고 눈도 큼지막하고 게다가 차분하게 분위기도 있고 그러니까 그 아이가 눈에 확 띄는 거예요. 여러분 목사가 좀 말하면 좀 믿어주세요. 되게 이뻐요. 근데 이 아이가 와서 막 앞에서 워십 댄스 하고 어린이 성가대로 이렇게 드레스 입고 막 찬양하고 그러는데 머리 이렇게 쫑긋 매고 근데 너무너무 예쁜 거예요. 게다가 여러분 크리스마스 발표했다니까 조명빨도 있고요. 여러분 여인들을 조명빨 밑에서 보면 정직하게 평가하기가 어렵잖아요. 너무너무 예쁜 거예요. 제가 볼 때도. 제가 이렇게 비디오 카메라를 찍는데 가슴이 막 뛸 정도로 너무너무 예쁜 행사인데 그 행사 끝나고 일이 벌어진 거죠. 그 당시 저희 교회에 잠깐 출석하시던 한 분이 그 아이의 손을 딱 붙잡고 교회 구석으로 저리로 데리고 가셨어요. 레니 전도사님이셨어요. 그리고는 그 아이에게 이렇게 말씀하셨다는 거예요. 은진아, 내가 너무너무 예뻐서 그러는데 내 마음에 너에게 선물을 꼭 하나 해주고 싶은 마음을 하나님이 주셨단다. 너 정말로 갖고 싶은 거나 정말로 하고 싶은 것이 있으면 한번 말해보렴. 내가 정말로 너에게 뭘 좀 해주고 싶어서 그러는 거야. 그럼 그때 그 여자애가 뭐라고 말했겠어요? 어떻게 하셨어요? 예. 여러분, 여기서 말씀드려야 될 게 있는데요. 저희 아이는요, 정말 딸바보 아빠의 자랑이 맞는데, 제 아이가 너무 어릴 적부터 철이 들어서 징그럽기까지 했던 아이였습니다. 저희가 3살 때, 그 아이가 3살 때쯤 태백에서 목회할 때는 어디 이렇게 나갈 때 되면 교회 불 껐냐고 이런 걸 묻는 아이였어요. 3살짜리 아이가. 교회 전기세는 누가 내냐고 이런 걸 묻는 아이였어요. 그래서 성탄 절기가 돼서 토이즈러스 같은 데 데리고 가면 아빠가 인형 하나 사줘. 그때는 바비 인형이 그렇게 유행이었거든요. 인형 하나 사주려고 해도 안 산다는 거예요. 괜찮다는 거예요. 둘째 지 여동생이 뭘 하나 집어들면 막 혼내고 이러는 아이였어요. 아니라고. 아빠가 정말로 크리스마스라서 뭘 하나 사주고 싶어서 그런 거라고. 아빠 돈 있어 고르라고 해도 클리어런스 하는데 이런 데 가서 뭘 하나 집어드는 그런 아이였어요. 그러니까 제가 드린 말씀은 이 아이가 절대로 되바라진 애가 아니었다는 말씀을 드리는 거예요. 그런데 그 아이가 그날 어디서 그런 용기가 났는지 그분의 물음에 당돌하게 저 바이올린 배우고 싶어요 라고 말을 한 겁니다. 여러분 얼마나 그게 배우고 싶었으면 그 아이가 그런 상황에서 그런 말을 했을까요? 별로 친하지도 않은 그분에게. 근데 여러분 그분이요 오래전에 당신의 딸들에게 그걸 다 가르쳤던 분이었거든요. 근데 그 말에 감동을 먹어서 이게 중요해요. 저의 거절에도 불구하고 그 다음날 그 아이의 바이올린 레슨을 알아보고 거기서 바이올린 렌트도 해주고 저 바쁘다고 매주 한 번씩 그 아이를 데리고 가서 레슨을 시켜줘서 제 아이가 그걸 배울 수 있게 해주었습니다. 1년을요. 그러고 나서 제가 더 이상 부담이 돼서 제가 하겠다고 그만두시게 했죠. 여러분 드리려는 말씀이 이겁니다. 제 믿음은요. 철딱선이 없는 소리 사람이 분수를 알아야지 였고요. 제 아내의 믿음은요. 은진아 못해서 참 미안한데 정말로 네가 원하면 우리 하나님께 기도해보자 였고요.
제 아이의 믿음은요, 정말로 엄마의 그 말을 듣고 정말로 하나님께 나아가 그 기도의 응답을 풍성하신 하나님 그분에게로부터 받아 누리게 됐다는 거죠. 여러분, 이 스토리에서 그날 엘샤다이 풍성하신 하나님을 진심으로 경험한 이는 누구입니까? 네, 은진이라는 2학년짜리 제 딸 아이였습니다. 결국 그 아이가 그거 쭉 해서 고등학교 때 오케스트라 프레지던트도 하고 그랬어요. 저는 그 일을 옆에서 입을 벌리고 바라보면서 물론 참 감사한 일이죠. 하지만 부끄러움을 느끼는 목사 아빠가 된 것입니다. 여러분, 더 놀라운 축복이 뭔지 아세요? 그 아이에게 그 자신감이 붙으니까 그 경험들이 하나둘 아이의 삶에 쌓여가는 것을 제가 지켜보았다는 거예요. 그 아이가 믿음의 훈련을 해요. 하나님의 은혜를 한번 맛보더니 그 다음 일에 구하고 하나님의 응답을 경험하고 또 하나님의 풍성하심을 또 구하고 또 받아 누리고 이러면서 살아가는 것을 제가 지금껏 지켜봤습니다. 어느 순간부터는 엄마 아빠가 해줄 수 있는 일이 없죠. 하지만 하나님 주시는 스토리들이 그 아이를 계속 추적해 갑니다. 그 아이의 믿음의 수준에 맞도록 점점 더 쌓여 자랍니다. 그 과정에서 저는 하나님이 그 아이를 특별히 사랑하시고 동행하시고 그 아이의 길을 여시고 당신의 특별한 은총으로 그 아이에게 특별한 페이버를 주시는 것을 날마다 지켜보고 있습니다. 여러분, 오해하지 마십시오. 제가 이 스토리를 나눔으로 인해서 하나님께 부르짖으면 무엇이든지 풍성히 주십니다라는 것을 주장하며 도깨비 방망이와 같은 하나님 그분을 말씀드리고 싶지 않아요. 일반화의 오류죠. 하지만 적어도 이 말씀을 드릴 수 있습니다. 하나님은 정말로 사랑하는 당신의 자녀에게 가장 좋은 것으로 풍성히 주기를 원하시는 분이라는 거예요. 왜요? 그분이 엘샤다이라고 당신을 계시하셨어요. 나는 풍성한 하나님이야 라고 말씀하신 분이세요. 사랑하는 여러분, 이 아침에 우리가 기도할 텐데요. 우리 삶의 어떤 영역이 어려우십니까? 여러분, 실패하셨습니까? 여러분, 낙심하셨습니까? 내 믿음이 이것밖에 안 되나? 스스로에게 실망하셨습니까? 그래, 내가 다시금 뜨거움을 회복해야 돼. 그렇게 소원하십니까? 목사님, 저는 직장을 잃었어요. 요즘 저희 삶에 돈이 좀 있어야 돼요. 여러분, 그래서 안타까우십니까? 혹시 건강이 부족하십니까? 또 이런저런 관계 문제가 있으십니까? 사랑하는 우리 교회의 부족한 모습이 보이십니까? 그게 무엇이 되든요. 여러분, 무엇이 되든지 어떤 영역이든 우리 주님의 마음으로 권합니다. 이 아침에 풍성하신 하나님 엘샤다이, 그 하나님의 이름으로 여러분 우리 같이 나아가 그분 앞에 아브라함이 했던 것처럼 엎드리고 그분에게 정말로 그것들을 구하는 이 아침이 되시기를 권합니다. 이렇게 구하는 거죠. 주님, 제가 풍성하신 엘샤다이의 하나님을 믿습니다. 정말로 믿습니다. 이 아침에 그 이름을 의지하여 하나님의 은혜를 구하며 나아가니 주여 제게 하나님의 살아계심을, 하나님의 부어주심을 풍성히 체험하게 하여 주시옵소서. 아브라함에게 풍성히 주셨던 하나님, 저 강산 목사님의 딸에게 풍성함을 체험케 해주셨던 하나님, 오늘 저에게도 그 풍성한 은혜를 함께 허락하여 주옵소서. 여러분, 믿고 구하여 하나님으로부터 내가 엘샤다이야 라고 풍성하심을 직접적으로 체험하게 되는, 다른 분이 축복받는 것을 보고 나는 저것으로 부족합니다, 하나님 참 감사합니다가 아니라 나의 하나님, 나에게 풍성해 주시는 하나님을 내 삶의 이 영역 저 영역에서 풍성히 받아 누리는 저와 여러분이 되시기를 우리 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 어제와 마찬가지로 여러분, 이 시간 저와 여러분은 창세기 17장에 나오는 아브라함이 되어서 그분 앞에 엎드리셨으면 좋겠어요. 잠잠히 그분에게 고백하십시오. 하나님, 제가 엘샤다이 풍성하신 하나님을 믿습니다. 그 하나님을 제가 안다고는 했지만 실제로는 구하지 않았고 의심으로 구했고 안 주실 것이라고 믿으며 구했던 모습은 용서해 주십시오. 우리 회개하면 좋겠습니다. 그리고 정말로 구하면서 기도하십시오. 하나님은 당신의 사랑하는 자녀들의 구함을 기뻐하십니다. 이 친구가 나의 풍성함을 믿고 구하는구나. 그분은 오늘도 전심으로 당신을 구하고 의뢰하는 이들을 찾으시며 쌓을 곳들을 찾고 계시다라고 말씀하십니다. 저는 여러분을 트와이트 무디 목사님의 말씀을 인용하는 것으로 이 설교를 마치려 합니다. 우리가 천국에 도착하게 되면 성도들이 꼭 한 가지 후회할 것입니다. 그것은 천국 창고에 그리스도인들이 만약 청구하였다면 쓸 수 있었던 자원들이, 기도만 했었더라면 우리가 붙들어 사용할 수 있었던 무한대의 능력이 거기 있음에도 불구하고 우리가 그 능력을 사용하지 않았다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 하나님은 저와 여러분에게 풍성함으로
많은 것들을 주기를 원하시는 하나님이라고 말씀하셨어요. 내가 엘샤다이야 라고 말씀하셨어요. 그렇다면 그분의 이름을 믿고 그 풍성함을 우리들에게 정말로 구하고 받아 누리고 간증하고 하나님께 영광을 돌리는 그런 복된 생애가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 제가 기도하죠. 엘샤다이 풍성하신 하나님, 이 아침에 함께 말씀을 나눈 우리 무리의 눈을 열어주셔서 하나님의 부요하심과 풍성하심, 그것들을 나에게 나누어 주기를 원하시는 엘샤다이의 마음을, 하나님 아버지의 마음을 우리로 분명히 보게 하여 주시옵소서. 이 시간 사랑하는 중앙교회 가족들이 아브라함의 엎드림 그대로 풍성하신 하나님을 믿고 부복하오니 엘샤다이 하나님의 구체적인 은혜와 사랑과 축복을 우리들의 심령과 우리 삶의 구체적인 삶의 장에 풍성함으로 허락하여 주시옵소서. 이 아침 기도하며 나아갈 때 한 분 한 분에게 믿음이 연약한 자에게 믿음을, 소망을 잃은 자에게 소망을, 궁핍한 분들에게 재정을, 건강이 필요한 이들에게 하나님 주시는 회복을, 그 외에도 주의 풍성함이, 그 은혜의 풍성함이 우리들 삶에 필요한 영역들마다 엘샤다이의 풍성함으로 놀라운 축복으로 함께하여 주시옵소서. 아브라함의 하나님이 성경에 나오는 그 수많은 믿음의 선진들이 경험했던 풍성하신 하나님이, 저 강사 목사님 딸의 하나님이 오늘 나의 하나님임을 주여 나로 알게 하시고 체험하게 하시고 내 가정의 자녀들이 보게 하시고 주께 영광 돌리게 하시고 내 삶이 산 간증이 되게 하여 주시옵소서. 귀하신 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 주기도문 함께 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진 자를 사해 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시며 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 오직 영원히 있사옵나이다. 아멘.